So today we are going to start the new topic, that is arrays. This is the last in your unit actually. Next unit is actually structures and pointers. Then we'll move for that. Later we go for the C++ last unit. Uh, this is arrays. What is array? Have you read the material yesterday? Any of you? Hello? Okay. So what is array means? It's a collection of similar items. వినిపిస్తుందమ్మా అందరికి? వినిపిస్తుంది మేడం. Okay now, okay. Arrays, it's a collection of similar items. This is the definition. Then what is the necessity of the functions? Necessity of was the necessary for arrays. Okay. If you want to deal with the large amount of data. Okay. Like Data. suppose, yeah, if you want to store more records, suppose you want to store 10 student records or otherwise 10 student marks, okay, otherwise roll numbers, 100 students data, 100 students details, 100 books details, like this. Then what we have to do? If there are 100 members, we need to declare 100 variables. Are you getting with me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, if like this we have to declare int. Suppose I want to enter the 100 subject marks, then what we have to 100 student marks in suppose this C and C++. Then I need to go with 1 comma M2 comma MC comma M4. Okay. So is it the right way to do this? One or two, it is okay. But if it is more than three, then it looks odd. Instead of that, we should have some mechanism to hold. All these are all marks of similar data types. Okay. So then we can make it as a collection. And we can give how many number of marks you want to store, that length of the data type also you can give. So now marks is declared as a, are you getting my point? First of all, it's an integer data type, but it's not a primary data type. Already I told you primary.
Hello. Yes, ma'am. వినిపిస్తుందా అమ్మా? ఎస్ మేడం వినబడుతుంది. ఓ గుడ్ గుడ్. నాకు రెస్పాన్స్ తెలియట్లేదు. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కూడా కనిపిస్తుందా మీకు? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఇక్కడ I told you what is the definition of array. It's a collection of similar items, and what is the necessity of the array. Okay, if you want to store large number of values of same type, okay, of same type, then we need arrays. Okay, if you want to store large number of values same type, we need some arrays instead of it. Then primary data type is not enough. Not enough, so we go for complex data type. Complex data type. So our basic స్టేటస్ లనా ఎట్లాంటిది? సాడా, హ్యాపీయా? ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న, పేరెంట్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు పేరెంట్స్ తెలియట్లేదు. వినిపిస్తుందా మీకు కూడా? ఎస్ మ్యామ్. డిస్టర్బ్ అవుతుంది కొద్దిగా, చెప్పండి. మరి నాకు తెలియట్లేదు ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుందో ఆ సౌండ్ అని. ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మీ ఆడియోని మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. ప్రైవేట్ ఏరియాలో ఉంటేనే మీ ఆడియోని ఓపెన్ చేయండి. చాలా చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా. So we go for complex data type if you want to store large number of values. Okay, complex data types వచ్చేసి మీకు arrays and structures అమ్మా. నార్మల్ డేటా టైప్స్ ప్రైమరీ వచ్చేసి ఇంటీజర్, ఫ్లోట్ అండ్ ఆల్, డబల్, క్యారెక్టర్, ఇవన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ ఆడియో వస్తున్నారు, క్లిక్ చేయండి. సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి సిగ్నల్స్, మీ మాటలు మాకు వినిపిస్తున్నాయి. నువ్వు జస్ట్ చెక్ అమ్మా. ఎవరో ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? అందరికి వినిపిస్తున్నాయి కదమ్మా మాటలైతే? ఎస్ Okay. So now if I declare int just mark, what happens? If I store the first student marks, computer science marks of first student, it will store. If I store second student marks, what happens? In the same variable mark only. First variable also first marks.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇప్పుడు ఒకవేళ మార్క్ ఇఫ్ ఐ సే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ వచ్చేసి 45, సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కూడా మార్క్లోనే స్టోర్ చేశాను అనుకోండి 50, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ 45 పోతాయి మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో దాట్ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్. బట్ మనకు అలా కాదు కదా, అది కూడా ఉండాలి ఇది కూడా ఉండాలి. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద కలెక్షన్. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. దట్స్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ మన క్లాస్లో సపోజ్ 40 అనుకోండి, 40 పెడతాను. ఓకే, ఇంట్ ఓకే మ్యామ్. ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ సి మార్క్స్ అని పెడతాం, సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ మార్క్స్ అని కూడా పెట్టచ్చు. ఓకే మ్యామ్. సి అండ్ otherwise oops and better. Okay, that is not allowed there. Oops underscore marks. Okay, we can use. So now I can read 40 student marks without overwriting. Is it okay? Yes ma'am. This is the way of declaring the array. Declaring the array. Array. Okay. Then we have to how to use the array. How to use array. Okay. Array has to be declared before use. Similar to your variable. Similar to your variable. Variable. Yes. ఇది కూడా వేరియబుల్, కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్, మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్, మల్టిపుల్ డేటా ఐటమ్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, దీన్ని డిక్లేర్ చేసాం. ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు వీ షుడ్ నో సమ్ మినిమం థింగ్స్ అబౌట్ ద అరే. హౌ టు యాక్సెస్ ద అరే ఎలిమెంట్స్. హౌ టు యాక్సెస్ అరే ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఈచ్ వాల్యూని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అరే ఎలిమెంట్. ఓకే, ఈచ్ వాల్యూ ఇప్పుడు 40 ఉంది అనుకోండి, మీకు 40 డిక్లేర్ చేస్తే, ఇంతకు ముందు మనం ఓన్లీ మార్క్స్ అంటే మనకి మెమరీ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? స్టోరేజ్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1. ఓకే, ఒకటే మెమరీ ఒకటే స్టోరేజ్ బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మార్క్స్ 40 అన్నాం అనుకోండి, మనకి ఎన్ని స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ క్రియేట్ అయితే మనకి 40. వెరీ గుడ్. 40 బాక్సెస్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ మీన్స్ 40 మెమరీ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ స్టోర్ మోర్ దాన్ 1 బికాస్ 40 వచ్చాయి కాబట్టి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది ఓకే. మరి మార్క్స్ 40 లొకేషన్ అయితే 40 లొకేషన్స్ మీకు వస్తాయి, 40 మార్క్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హౌ టు యాక్సెస్? సపోజ్ నాకు 35 మార్క్స్ 35th స్టూడెంట్ మార్క్స్ కావాలి అనుకోండి. రోల్ నెంబర్ 35 స్టూడెంట్స్, రోల్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఫస్ట్ లొకేషన్ వస్తుంది, సెకండ్ లొకేషన్ లో రోల్ నెంబర్ 2 మార్క్స్ వస్తాయి. అట్లా ఇప్పుడు నాకు 35th స్టూడెంట్ మార్క్స్ కావాలి అంటే ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి? ఓకే, బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ అంటాం దాన్ని. బై యూజింగ్ ఇండెక్స్. ఎస్, అర్రే ఎలిమెంట్స్ ఎలా స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే యూజింగ్ ఇండెక్స్. స్టోర్ చేయడానికైనా యాక్సెస్ చేయడానికైనా ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే ఓకే. ఇండెక్సెస్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి, అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 1. సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి 1 అంటే 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇండెక్సెస్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. అట్లా అప్పుడు మనకి లాస్ట్ 40 ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది ఇండెక్స్? 39. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ 39. సో ఆల్వేస్ ఇండెక్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? n-1 వస్తుంది మాక్సిమం. 0 to n-1 ఇండెక్సెస్ ఆర్ 0 to n-1. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అసైన్ మార్క్స్ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు, లేదా అక్కడ ఉన్న మార్క్స్ అయినా రీడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ 35 స్టూడెంట్ అంటే మార్క్స్ అయినా డిక్లేర్ చేస్తాం. సారీ, ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, C_oops_marks 35th ఎలిమెంట్ కావాలి. 35th ఎలిమెంట్ అంటే 34 ఇవ్వాలి మనకి. అర్థమవుతుందా? ఓకే మ్యామ్.
దట్స్ ఒక ఇండెక్స్ తక్కువ ఇవ్వాలి మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్. ఏం చేయొచ్చు మనం, ఇలా ఇవ్వచ్చు. C underscore oops underscore marks 34. ఇప్పుడు సపోజ్ దానికి ఒక 60 మార్క్స్ ఇవ్వాలనుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ఇస్తాం. ఓకే, అది గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇలా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎవరికి ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇండెక్స్కి వెళ్ళి మనం ఇస్తాం, మార్క్స్ ఇస్తాం. ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 50 స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, సి ఊప్స్ అండర్ స్కోర్ మార్క్స్ 0 అంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 45. సి అండర్ స్కోర్ ఊప్స్ మార్క్స్ 1 is equal to and the second student, okay, is equal to 65. Okay, like this I have to give how many times? 40 times. 40 times. So if you want to do repeatedly one operation, మనం దేనికి వెళ్తాము, అప్పుడు రిపీటెడ్ గా ఒకటే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అసైన్ చేయడం. అప్పుడు ఏమి చూస్ చేసుకోవాలి మనం, ఏదైనా ఆపరేషన్ రిపీటెడ్ కి వెళ్తే ఏం చెప్పాను, ఏదైనా కంటిన్యూస్ గా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం, ఒకటే ఆపరేషన్ ని we go with the loops. Yes, we go with the loops for repeatedly doing some operation. ikkada kuda loops are very useful to handle the arrays. Okay, do some action. అర్థమైంది కదా మీకు? yes ma'am. ఇప్పుడు మీకు అంత క్లారిటీ వచ్చింది కదా, వాట్ ఈస్ array, what's the necessity of the array, how to declare the array, how to use the array, how to access the elements, how to process array. అంటే ప్రాసెస్ చేయడానికి లూప్ కంపల్సరీ కావాలి అరేని ప్రాసెస్ చేయడానికి. ఓకే, సో వి యూస్ లూప్స్ ప్రాసెస్ అరే. అంటే అది ఏదైనా కావచ్చు, డూ వైల్ అయినా కావచ్చు, వైల్ అయినా కావచ్చు, ఫర్ లూప్ అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఫర్ ప్రాసెసింగ్ అరే. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దామా, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, process array to process array. ఇప్పుడు ఇదంతా అర్థమైంది కదా, shall we go for the programming now? Yes ma'am. Okay now. ఇంకా 2 మళ్ళీ నన్ను ఒక నిమిషం అన్న, నేను షేర్ చేస్తున్నాను. కొంచెం స్లోగా వస్తుంది. ఏం కనిపిస్తుందిరా ఇప్పుడు మీకు? ఏం లేదు మేడం, కనబడుతుంది మేడం. ఏది స్క్రీనే కనబడుతుందా, ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందా? అసలు ఏం కనబడట్లేదు మేడం. ఏం కనబడతలేదా? ఒక్క నిమిషం మేడం. ఇక్కడైతే నాకు స్క్రీన్ చూపిస్తుంది, మీకు ఇప్పుడు కనబడుతుందా? లేదు మేడం, కనబడుతుంది మేడం. ప్రోగ్రామ్ కనబడుతుందా? కనబడట్లేదా నాన్న ఇంకా?